स्वागत है पीटीसी न्यूज़ सभी सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। तुसीं सोच रहे होवोगे कि अज स्टूडियो दे विच नहीं, स्टूडियो तो बाहर एक हाईवे ते खड़ के क्यों विचार तकरार की गल की जा रही है। दरअसल जिहड़ा भी कदे लोक मुद्दा चुक्या जाता है, जदों भी लोग आवाज़ चुकते हैं किसी मुद्दे की, बड़े सारे मुद्दे अजिहे होंदे ने जिहड़े उत्थे जाके ही समझे जा सकते हैं ते समझाए जा सकते हैं। मत्तेवाड़ा जंगल का मुद्दा एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वेले सुर्खियां दे विच आया मत्तेवाड़ा जंगल का मुद्दा एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच आया, जदों आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान होरां ने विधान सभा दे विच खड़ के यह कहा कि असी जमीन एक्वायर कर ली है। मत्तेवाड़ा जंगल के नेड़े तेड़े जिन्ने पिंड ने उन्होंने जमीन एक्वायर करके उत्थे एक इंडस्ट्रीयल हब, एक टैक्सटाइल हब बनाया जाएगा केंद्र सरकार की स्कीम के तहत। उसका विरोध क्यों हो रहा? मत्तेवाड़ा जंगल नूं इस टैक्सटाइल हब तो की खतरा है? मत्तेवाड़ा जंगलों बचाउण दे लई मुहिम क्यों विढ़ी गई है? और जिन्हां पिंडां दी जमीन एक्वायर की गई है वो पिंड वाले क्यों कह रहे हैं कि धक्के नाल जमीन एक्वायर की गई है? ये तमाम मुद्दे समझण दे लई, जानण दे लई जरूरी सी कि मत्तेवाड़ा जंगल पहुंचा जाए, उन्हां पिंडां दे विच जाके यथार्थ स्थिति देखी जाए, वो जगह देखी जाए जो जमीन एक्वायर की गई है, जिथे इंडस्ट्रीयल हब बनाया जाना है वो जगह देखी जाए। क्योंकि पिंड वाले दावा कर रहे हैं एक पासे सतलुज दरिया बह रहा है, एक पासे वड्डे जंगल ने और विचकार दी जमीन है जिहड़ी एक्वायर की गई है इंडस्ट्री के लिए, जो कि बड़ी घातक है। सतलुज जदों चढ़दा है तो वह मार करेगा इस पूरे एरिए नूं, और जदों तुसीं इत्थे इंडस्ट्री लगाओगे तो जंगल पूरी तरह प्रभावित होएगा। ये तमाम चीज़ां समझण दे लई, तुहानूं समझाउण दे लई असीं चले अज मत्तेवाड़ा जंगल। आओ तुहानूं भी लैके चलदे हां। मत्तेवाड़ा जंगल का मामला कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वेले होंद विच आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जंगल मत्तेवाड़ा के नाल लगते इलाके नूं एक्वायर करने की कवायद शुरू की, क्योंकि केंद्र सरकार वालों एक प्रपोज्ड टैक्सटाइल हब इत्थे बनना सी ते उस दे लई 1000 एकड़ जगह चाहिए सी, जिस कारण कई पिंडां की जमीन एक्वायर करनी शुरू कर दी गई। इस दौरान ही पंजाब दे विच विधान सभा चोणां आ गईयां ते मसला ठंडे बस्ते च पै गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वेले लगभग सारियां ही विरोधी पार्टियां ने इस मुद्दे का विरोध किया कि इत्थे टैक्सटाइल हब नहीं बननी चाहिए। लुधियाना की म्युनिसिपल हद तो 10 किलोमीटर की दूरी ते स्थित है जंगल मत्तेवाड़ा। हरा कचूर जंगल, जिथे तक नजर दड़ाओ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, जंगली जीव ते पंछी। दरअसल वातावरण प्रेमी इस करके चिंता दे विच ने कि लगभग 4200 एकड़ दे विच फैलिया ये मत्तेवाड़ा जंगल खतरे दे विच है, क्योंकि तहसील कुंभकला दे पिंड गड़ी फजल, हैदरनगर, सेखोवाल, सिलकियां, गरचा अते सलीमपुर की लगभग 950 एकड़ जमीन सरकार वालों एक्वायर कर ली गई है अते सरकार वालों दावा किया जा रहा कि इत्थे वड्डा टैक्सटाइल हब बनेगा। इस नक्शे दे विच तुसीं साफ देख सकते हो, एक पासे सतलुज दरिया बह रहा है, एक पासे मत्तेवाड़ा का जंगल है, एक पासे हैदरनगर का जंगल है, तो ये लाल रंग का प्रपोज्ड मत्तेवाड़ा इंडस्ट्रीयल पार्क है, जो कि सतलुज फ्लड प्लेन्स एरिया दे विच है। सरकार दावा कर रही है पिंडां वालियां दी सहमति दे नाल असीं जमीन एक्वायर कीती है। मोटी मोटी तुहानूं जानकारी मैं देना कि टोटल जमीन जिहड़ी है हुण सरकार की कह रही है। सरकार बदल गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। वही आम आदमी पार्टी है जिहड़ी विरोध करती सी पहला कि नहीं मत्तेवाड़ा के नेड़े तेड़े कोई भी इंडस्ट्री हब नहीं होना चाहिए, वातावरण पहले ही खत्म हो चुका है, पानी पहले ही प्रदूषित हो चुका है, हवा पहले ही असीं खराब कर चुके हैं, सो सानू अजिही इंडस्ट्री की लोड़ नहीं। पर हुण खुद विधान सभा दे विच खड़ के भगवंत मान होरां ने की क्या वो तुहानूं दस दिंदे आ। मुख मंत्री भगवंत मान कहते हैं कि 955.6 एकड़ जमीन असीं एक्वायर कर ली है, थोड़ी जी जमीन हले होर एक्वायर करनी है, और ये पूरा प्रोजैक्ट असी सेंट्रल गौरमेंट नूं भेज दिता बना के कि तुसी सानू ये प्रोजैक्ट दिओ, साडे कोल जमीन हैगी है। एनीमल हसबेंडरी की जिहड़ी जमीन है वो 207.7 एकड़ पैंदी है जो एक्वायर की गई है। आलू बीज फार्म इत्थे सीगा, मेरे नाल खास मेहमान भी जुड़नगे, सानू दसणगे कि आलू बीज फार्म की इत्थे खासियत की सी, क्यों इत्थे बनाया गया, उसकी
ਲਗਭਗ 285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਸੇਖੋ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 417 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਲੀਮਪੁਰ ਦੀ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 955 ਏਕੜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਚਾरों पासे हरा कचूर जंगल है, बनस्पति है, तरह तरह के पशु पंछी ने। इसे करके ही ये डिमांड की जा रही है कि ये पूरी जमीन है जी, जरखेज जमीन है जी, इसनू ना खराब किया जाए। बाबा साहब साडे नाल मौजूद ने, मेरे नाल लगातार डिबेट्स दे विच भी बाबा साहब रहे ने, एक्शन कमेटी के मैंबर भी ने और पूरी इन्हां दी कोशिश रही है कि किसी तरीके ये जमीन है जी ये बचाई जाए। बाबा साहब बहुत बहुत स्वागत है साडे नाल गलबात करन दे लई। बाबा साहब सब तो पहला सवाल यही है, साडा पंजाब खेती प्रधान सूबा है, खेती दे विच किन्नियां को फायदे हो रहे ने, किन्ने नुकसान हो रहे ने, वो आपां नूं पता ही है। हुण साडे कोल बदल की है? बदल है साडे कोल इंडस्ट्री। जे इंडस्ट्री आएगी तां पंजाब अगे वध सकदा है, नहीं तां खेती दे विचों सानूं की प्राप्त हो रहा है, की मिल रहा है, वो आपां नूं पता ही है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਏਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ 4 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਾ ਨੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਰੂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਊਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਘੋਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਰਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਤਲੁਜ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 200-300 ਮੀਟਰ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਾ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਕੱਟੋਗੇ ਹੀ ਕੱਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪਲੈਨਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜੰਗਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਟ ਨਾ ਬੱਟ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਕੰਧ ਨਾ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਇੰਚ ਆ ਵੀ ਕਹਲਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 9 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਧਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਰਪੂਰ पेड़ ही पेड़ ने, हरियाली ही हरियाली है और इत्थे दा वातावरण, इत्थे दा टैंपरेचर है जिहड़ा बहुत लो है शहरां दे अकॉर्डिंगली। इत्थे ये वो जगह हैगी है जिस तो बाद ये इंडस्ट्रीयल हब है जिहड़ी वो शुरू हो जाएगी। ये हद मान सकते हो कि ये हद हैगी है जिहड़ी प्रपोज्ड एरिया हैगा, जिथे सरकार कहती है कि असीं 1000 एकड़ जमीन की है जिहड़ी वो निशानदेही कर ली है। वो मैं तुहानूं दिखावांगा। ये मेरे पिछे हुण जिहड़ी जगह तुसीं देख रहे हो, ये सारी वो थां हैगी है जिहड़ी प्रपोज्ड एरिया हैगा। जिथे तक भी थोड़ी निगाह जाती है ये सारा वो प्रपोज्ड एरिया जिथे
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਇਸ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਫਲੱਡ ਪਲਾਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਏ ਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜੰਗਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੀਗਾ, ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 35-40 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗੋ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਵਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NGT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਗਿਣ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਰੇਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿੱਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ
ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਲੈਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਾਈਂਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਮੈਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, NGT ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਗਲਾਡਾ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਮਾ ਹੀ ਜੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਚੂਰ ਬਾਗ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਿੱਖੋਵਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, 10% 15% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ 1% ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਲੜਾਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DC ADC ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਮਲਕੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਤਬਰ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਿੱਖੋਵਾਲ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜੋ।
ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ BDO ਸਾਹਿਬ, DC, DDPO ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਵਾਤਾ, ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਮਤਾ ਪਾਤਾ 416 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ। 416 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 18.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 416 ਕਿੱਲੇ 17 ਮਰਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੰਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ DDPO ਜਾਂ BDO ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਢਾਉਣਗੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਢਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਜੇ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 23/5 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ 25, 26, 27 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ 21/7 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗੋ ਜੀ ਆਏ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 23/5 ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 23/5 ਦੇ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ 21/9 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਡਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੱਦ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਦ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਤੇ ਇਸੇ ਸੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ, ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ? ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ 65 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ। 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਗਲ ਫਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਵਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਜਾੜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੇਤੀ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਤਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ 1800 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ, 2300 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ 1800 ਏਕੜ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੰਗਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਮਨੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ ਮਾੜਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹ 5 ਐਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਜੰਗਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਫਰਲਾਂਗਾਂ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੈਲਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਜੰਗਲ ਬਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸੇਖੋਵਾਲ ਜੰਗਲ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਬੇਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਕ ਝਗਾੜਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 40-50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਾ ਢੇਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੋਆ ਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬਰਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਇੰਗ, ਕੈਨੋਇੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਹ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।